ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தமிழிலவு சேனல். நம்ம இந்த வீடியோவில் இவிஎஸ் பெடகாஜி பார்க்கலாம். நம்ம ஒரு 500 கொஸ்டின்ஸு நம்ம பார்க்கலாம். இதில் ஒரு 10 கொஸ்டின்ஸு பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் டெஸ்ட்டை அட்டன் பண்ணி பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின், விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் ஆன் என்விரான்மெண்ட்? ஆப்ஷன் பாருங்கள். அவர் ட்ரெடிஷன்ஸ் சச்சஸ் வேரிங் தோத்தி இன் சவுத் அண்ட் பேண்ட்ஸ் இன் டெல்லி. செகண்ட் ஆப்ஷன், ஏர் அண்ட் வாட்டர் அரவுண்ட் அஸ். Third one, our skin. Fourth one, none of the above. Answer choose பண்ணுங்க. 8 minutes time. Second one, which of the following is true regarding EVS? Option A, EVS is to be taught as separate subject of science and social science. B, EVS is to be taught just as environmental education and no relation is there with science and social science. C, EVS is integration of science, social science and environmental education and is taught as one integrated subject. D, EVS is not appropriate subject as one cannot learn any concept in EVS. Answer choose பண்ணுங்க. Third one, which of the following is not objectives of NCF with respect to EVS? Option பாருங்க. To stimulate children and inculcate curiosity, to make them learn the social values and attitudes. C, to make them understand about environmental issues. D, to make them ready for working in corporate environment. Fourth question பாருங்க. In EVS, which of the following is true as per objectives of NCF? Option பாருங்க. A, to make children study in structured manner. B, connect the learning in school with the life at home. C பாருங்க. Do not allow children to contact experiment. D, children should focus on completing their textbooks on time. Fifth question, which of the following is the least objectives of EVS? Option பாருங்க. To make them aware about environmental issues and find solution to problems facing the human mankind. B பாருங்க. To create cognitive capacity in the children. C, to help memorize the concept given in the textbooks. D, to help them learn about our customs, traditions and festivals. Sixth question பாருங்க. Answer choose பண்ணுங்க. Sixth question, NCF propose all the following except one in the objectives to study EVS. Option பாருங்க. Learning the subject through different themes. Learning through experience and hands-on approach. C, learning the definition and technical terms. D, learning about environment through the environment and for the environment. Answer choose பண்ணுங்க. Seventh question, which of the following statement does not relate with the objectives of teaching EVS in the primary class? A, linkages with the experience of the children. B, provide opportunity to explore the environment. C, to critically address the gender issues and other issues in the society. D, asking children to focus on listening rather than asking questions. Eighth question பாருங்க. Which of the following is not true with respect to the nature of EVS? Option A பாருங்க. Children should be encouraged to explore and construct their knowledge. B, children should be encouraged to ask a lot of questions. Children should be advised to make fewer mistakes and making mistakes is not right. D, children should be stimulated to learn about the issues of the environment. Ninth one,
Which of the following is most important aspects of teaching EVS? ஆப்ஷன் பாருங்க. A. Conducting lot of experiment and activities. B. Understanding basic concept of science and social science. C. Help learners get connected with the natural and social environment. D. Become a successful person in the life. 10th question பார்க்கலாம். Which of the following is the one of the objectives of teaching EVS? ஆப்ஷன் பாருங்க. To make children learn about the technical terms. B. To learn concept of science and social science. To conduct advanced experiment. C. To make sure that they understand the issues prevailing in the environment. D. To connect the learning at school with the outside world. E. Both C and D. நம்ம இப்போ ஆன்சர் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா நாட் ஆன் என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க. இதில் ஆன்சர் என்னன்னாக்கா டி தான், நன் ஆஃப் த எபோவ். நீங்கள் ஆன்சர் ஈஸியாக சூஸ் பண்ணலாம். நம்ம ஆல்ரெடி போட்ட வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஈஸியாக சூஸ் பண்ணலாம். என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னா என்னன்னாக்கா ஏர், வாட்டர், பொல்யூஷன், ஃபாரஸ்ட்டு, அனிமல்ஸ் எல்லாமே, ட்ரெடிஷன், கஸ்டம்ஸ், நார்ம்ஸ் எல்லாமே என்னென்னா என்விரான்மெண்ட் தான். அதனால் என்னது எவ்ரிதிங் அரவுண்ட் அஸ் ஈஸியாக என்விரான்மெண்ட். ஸோ ஆன்சர் இஸ் டி, நாட்டுன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. செகண்ட் பாருங்கள், இதில் வந்து எது ட்ரூ ரிகார்டிங் இவிஎஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க. இதில் ஆன்சர் வந்து சி. பாருங்கள், இவிஎஸ் சப்ஜெக்ட் ஒரு இன்டெகிரேட்டட் சப்ஜெக்ட். அதில் என்னென்ன சப்ஜெக்ட் இருக்குன்னா சயின்ஸு, சோஷியல் சயின்ஸு அண்டு என்விரான்மெண்டல் எஜுகேஷன் இருக்கும், இல்லைனா என்விரான்மெண்டல் ஸ்டடீஸ் இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், இவிஎஸ் இஸ் ஏ காம்பினேஷன் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் சோஷியல் சயின்ஸ் அண்ட் என்விரான்மெண்டல் எஜுகேஷன் அண்ட் இஸ் டாட் ஆஸ் ஒன் சிங்கிள் சப்ஜெக்ட். ஒரே சப்ஜெக்டில் இந்த 3 சப்ஜெக்டையும் கம்பைன் பண்ணி நம்ம எடுக்கிறோம். அடுத்தது பாருங்கள், ஆன்சர் என்னன்னாக்கா டி. பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க, நாட் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. எப்பயுமே வந்து பாருங்கள், இன்கல்கேட் குரியாசிட்டி, ஆட்டிடியூட்ஸு, சோஷியல் வேல்யூஸ்லாம் நம்ம பண்ணணும். அடுத்தது என்ன இருக்குது, அண்டர்ஸ்டாண்ட் த என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ் கரெக்டு. இதில் என்ன சொல்லிருக்காங்க, ஒர்க்கிங் இன் கார்ப்பரேட் என்விரான்மெண்ட்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. எப்பயுமே என்சிஎஃப் என்ன சொல்லியிருந்தாக்கா ஒர்க் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறது சொல்லவே இல்லை. அப்போ ஆன்சர் டி தான் ஆன்சரு. பாருங்கள், 4th ஆப்ஷன் இஸ் நாட் ஏ ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் என்சிஎஃப் as it takes about making children ready for corporate environment, but making them job ready is not the objectives of NCF. the 4th questions பாருங்க, ஆன்சர் என்னன்னாக்கா பி ஆன்சர். நீங்கள் வந்து எந்த கொஸ்டின் கிடையாது, எந்த கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாலும் சரி, என்சிஎஃப்னுடைய வந்து ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. என்ன கொஸ்டின் பார்த்தாலும் ரியல் லைஃப்பை கனெக்ட் பண்ணி எடுக்கணும், டெய்லி லைஃப்பை கனெக்ட் பண்ணி எடுக்கணும், ரொட்டீன் லைஃப்பை கனெக்ட் பண்ணி எடுக்கணுங்கிறது தான். இதில் ஆன்சர் வந்து பி இட்ஸ் கரெக்டு. It mentioned that learning at home must be connected to learning in the school. This one is objectives of NCF with respect to EVS. 5th ஆன்சர் பாருங்கள், 5th என்ன சொல்லியிருக்காங்க, லீஸ்ட்டுன்னு கேட்டிருக்கிறாங்க. லீஸ்ட்டு அப்படின்னாவே நாட் தான் அர்த்தம். இப்போ இங்கே என்ன இருக்கு ஆன்சர்னாக்கா மெமரைஸ். எப்பயுமே எந்த சப்ஜெக்ட்லேயும் மெமரைஸ்க்கு நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணவே கூடாது, கிராமுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணவே கூடாது. நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மெமரேஷன் ஆஃப் த கான்செப்ட் இஸ் நாட் அட்வொகேட்டட் இன் EVS. EVS is the based on understanding the concept through learning by doing. மெமரைஸ் பண்ணக்கூடாது, எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் கிடையாது, மேக்ஸுன்னு கிடையாது, இங்கே இவிஎஸ்ன்னு கிடையாது, எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் லேர்னிங் பை டூயிங் இருக்கணும். அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும், ரியல் லைஃப்பை கனெக்ட் பண்ணி அவங்க படிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான். 6th கொஸ்டின் பாருங்கள், ஆன்சர் வந்து சி. இப்போ தான் நம்ம சொன்னோம், அதே மாதிரி டெஃபினேஷன், டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ்க்கு நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடாது. நான் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கிற வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணலாம். நான் போட்டிருக்கேன் ட்ரிக் டு சால்வ் பெடகாஜி கொஸ்டின்ஸ்னு போட்டிருக்கிறேன், அதை நீங்கள் பாருங்கள். இதுக்கு வந்து லேர்னிங் ஆஃப் டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் ஆர் டெஃபினேஷன் இஸ் நாட் அட்வொகேட்டட் பை NCF. 7th கொஸ்டின் பாருங்கள்,
டஸ் நாட் ரிலேட்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இவிஎஸ்க்கு. என்ன அப்படின்னாக்கா ஆன்சர் வந்து டி. ஆஸ்கிங் சில்ட்ரன் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் லிசனிங் ரேதர் தேன் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ். என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா கொஸ்டின்ஸ் அவங்க வந்து கேட்குறத விட எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுங்க, லிசனிங்க்கு. ஆனால் எப்பயுமே லிசனிங் கிடையாது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுடைய வாய்ஸ்க்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும், அவங்களுடைய டவுட்டுக்கு நம்ம வந்து கிளியர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான். இதில் பாருங்கள், சில்ட்ரன் ஷுட் பி என்கரேஜ் டு ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ், ஸோ ஃபோக்கஸ் ஆன் லிசனிங் இஸ் நாட் எ ரைட் ஸ்டேட்மெண்ட். 8th கொஸ்டின் பாருங்கள், ஆன்சர் என்னன்னாக்கா இஸ் நாட் ட்ரூ கேட்டிருக்கிறாங்க. ஆன்சர் வந்து சி. பாருங்கள், எப்பயுமே என்சிஎஃப் என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா எரர் இஸ் ஏ பார்ட் ஆஃப் லேர்னிங், மிஸ்டேக் இஸ் ஏ பார்ட் ஆஃப் லேர்னிங் சொல்கிறாங்க. இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆப்ஷனில் மேக் ஃபியூவர் மிஸ்டேக், கொஞ்சம் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லவே கிடையாது. பாருங்கள், ஆப்ஷன் வந்து மிஸ்டேக்ஸ் ஆர் நாட் ஏ பேட் திங், இன்ஃபேக்ட் வி லேர்ன் த்ரூ மிஸ்டேக்ஸ், ஸோ மேக்கிங் மிஸ்டேக் இஸ் நாட் ஏ பேட் திங். 9th கொஸ்டின் பாருங்கள், கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கேட்டிருக்கிறாங்க. இதில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னாக்கா சி தான். இப்போ நீங்கள் ஆன்சர் பார்க்கும்போது எல்லாம் கூட கரெக்டாக தெரியலாம், ஆனால் இதில் வந்து மோஸ்ட்டுன்னு கேட்டிருக்கிறாங்க. பாருங்கள், ஹியர் யூ வில் ஃபைண்ட் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் கரெக்ட், பட் த கொஸ்டின்ஸ் ஆஸ்க் அஸ் டு ஃபைண்ட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ், ஸோ த ஆன்சர் வுட் பி ஆப்ஷன் சி. The most important aspect is to help learners connect with the natural and social cultural environment. லாஸ்ட் கொஸ்டின் நம்ம பார்க்கலாம், என்ன அப்படின்னாக்கா போத் சி அண்ட் டி தான், இ தான் அந்த கரெக்ட் ஆன்சர். என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த டீச்சிங் இவிஎஸ்ன்னு கேட்குறாங்க. பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் வந்து டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் கிடையாது. அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க, லேர்ன் கான்செப்ட் சயின்ஸ் அண்ட் சோஷியல்ஸ் ஆனால் கனெக்ட் அட்வான்ஸ்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கிடையாது. இதில் வந்து என்னன்னாக்கா நம்ம வந்து சியும் டியும் தான் கரெக்ட் ஆன்சர். பாருங்கள், போத் சி அண்ட் டி ஆர் கரெக்ட் ஆஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் கனெக்டிங் லேர்னிங் அட் ஸ்கூல் வித் லேர்னிங் அட் ஹோம் ஆர் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் இவிஎஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தது அப்படின்னாக்கா நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக 500 கொஸ்டின்ஸ்க்கு மேலே நான் வந்து இவிஎஸ்லேயே நான் போடுறேன், எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் நான் போடுறேன். பெடகாஜி கொஸ்டின்ஸை மட்டும் நம்ம டாபிக்ஸை மட்டும் நான் கவர் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.